السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں محرم کا مہینہ لگ چکا ہے۔ آج مغرب کی اذان کے بعد محرم کی 4 تاریخ لگ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس محرم کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کے زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو اکثر لوگ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے بیچ میں کرتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ 1 محرم سے لے کر 10 محرم کے بیچ میں کسی بھی ایک دن اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کو کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی کام بگڑ گیا ہے، زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، یا پھر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا آپ کے دل میں کوئی خواہش، کوئی حاجت، کوئی تمنا ہے، تو بس آپ لوگوں کو محرم کے ان 10 دنوں کے اندر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ دیکھیں گے اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ صرف ایک بار ان دنوں میں چھوٹا سا یہ وظیفہ کر لیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ آپ کی زندگی کا کیسا بھی مسئلہ مسائل کیوں نہ ہو، اللہ سے دعا مانگ لیں تو اللہ کی فضل و کرم سے آپ کی وہ دعا محرم کی 10 تاریخ آنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے، اگر کوئی شخص اس وظیفے کو بیٹھ کر کرتا ہے تو اٹھنے سے پہلے، اور کھڑے ہو کر کرتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اللہ اس انسان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو اس وظیفے سے کتنے زیادہ فائدے ملنے والے ہیں۔ لیکن یہ تو دنیا بھی فائدے ہو، اس وظیفے کو کوئی کرتا ہے تو انشاء اللہ تبارک تعالی اللہ آپ کے نام اعمال میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو ہے نا یہ ایک ایسا وظیفہ جس سے آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو رہی ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہو رہی ہے۔ میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گا، آپ ایک مرتبہ محرم کے دن وظیفے کو ضرور کریں، اس کے بعد اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے آپ کی مشکل کو آسان کرنے کا، اس سے بہتر موقع آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ یا کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر طریقے سے اس چیز کو فالو کریں تو ہمیں ضرور کامیابی ملتی ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم لوگ الٹا سیدھا وظیفہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے، ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ اور اس وظیفے کی شرطوں کو بہت دھیان سے سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے، ویڈیو کے آخر میں اس کی شرطیں بھی بیان کر دوں گا۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے بیچ میں اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو پرسنلی ایک سجیشن دینا چاہوں گا، آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد۔ اگر آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں، پہلے آپ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کیجئے، اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیے اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کیجئے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اللہ پاک کا یہ نام مبارک ایک پڑھ لینا ہے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ اس کو بھی آپ کو
73 मरतबा पढ़ना है, यानी 73 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपको एक आयत करीमा पढ़ना है, जलाली आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको 11 मरतबा पढ़ना है, यानी 11 टाइम में पढ़ना है। आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़िए, जो आपने शुरू में पढ़ा था वही दरूद पाक पढ़ना है। बस इतना सब वजीफा करना है आप लोगों को। उसके बाद में अल्लाह से रो रो के गिल गड़ा के अपनी हाजतों के लिए दुआएं मांगनी है। अगर आप लोग वाकई में परेशान हैं तो आपको रोना तो ज़रूर आएगा, तो बेहतर है आप लोग रो रो के दुआएं मांगें और हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगें, बिल्कुल इस तरीके से कि या अल्लाह, ये मैंने तेरा जिक्र अज़कार किया है, ए पाक परवरदिगार, ये जो बाबरकत महीना चल रहा है, इस जिक्र की फजीलत से और इस बाबरकत महीने की रहमत से, और तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी ये हाजत है, या मेरी ये ख्वाहिश है, या मेरा ये बिगड़ा काम है, ए पाक परवरदिगार इसको मुकम्मल फरमा दे, इसको पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, तू ही रहमतुल आलमीन है, तू कबूल करने वाला है। ए परवरदिगार, मैं परेशान हूँ, मेरी इन दुआओं को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बिल्कुल इस तरीके से रो रो के दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाएगा। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं। तारीख आपने समझ लिया, अब शर्तें समझ लो। इस वजीफे को आप लोगों को खामोशी के साथ करना है, यानी कि जितनी देर भी आप इस वजीफे को करें इतनी देर आप बिल्कुल खामोश रहें। बीच में आप लोगों को किसी से भी बात नहीं करनी है। बीच में अगर आप किसी से बोल गए तो आपको दोबारा से इस वजीफे को शुरू करना पड़ेगा। दूसरी शर्त है, आप लोग इस वजीफे के बारे में किसी के भी सामने जिक्र नहीं करेंगे। यह एक राज है जो आप अपने दिल में रखोगे, बस ये राज आपके और अल्लाह के बीच में रहना चाहिए। तीसरी शर्त हमारी ये है, आप इस वजीफे को करके ढेर सारी दुआएं मांगें, लेकिन इसके साथ साथ आप इस वजीफे पर यकीन और तवक्कुल रखें, यानी कि आप दिल में ये सोचें आप अल्लाह का जिक्र अज़कार कर रहे हैं और ये बाबरकत महीने की फजीलत से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ऐसी नीयत और ऐसा इरादा रखें, इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर आप इस नीयत से इस वजीफे को करते हैं तो अल्लाह की फजल करम से ऐसा ही हो नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। यह कुछ शर्तें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बात और बता दूं, मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, इस वक्त हमारे यहाँ इबादत हो रही हैं। आलिम साहब ने मुझे बोला है रोज़ाना शाम में हमारे यहाँ दुआएं होती हैं, तो अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक़ में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब रोज़ाना कमेंट चेक करते हैं, जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं सबका नाम लेकर उनके हक़ में दुआ करवा दी जाती है। तो अगर आप लोग अपने हक़ में दुआ करवाने चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएँ। हमारे पास कुछ ही दिन अब बाकी हैं मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले यानी कि अशुरा का दिन आने से पहले मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं, आप हमारी इस मेहनत भरी वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपकी एक शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी अल्लाह पाक का जिक्र इन दिनों में कर लिया, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपकी जितनी भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है।